मैं जम्मू कश्मीर के समूचे ट्रांसपोर्टरों का धन्यवाद करता हूं जो ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं। बस उनसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म में एकजुट होके अपनी समस्याओं के हल के लिए हम ऐसे ही एकजुट होकर लड़ते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ? ਰਵਨੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। मतलब इस चीज तू वो सिंडिकेट जिहड़ा चलवा रहे हैं, वो जिहड़े बंदे काबज हैं इस ट्रांसपोर्ट से काबज होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अज तुसी मेरे पीछे देखिया कि ये वो ट्रांसपोर्टर हैं, ये वो हजूम है, ये वो अवाम है जिहड़ी उस चीज दे खिलाफ आई है। सो उस चीज का तुहानूं जवाब मिल गया कि यह जवाब तुसी अपने क्वेश्चन का आप भी दिता है कि मीडिया उन्ना ही ज्यादा हुमा के पहुंचे है। मैं टोटल मीडिया धन्यवाद करदा क्योंकि मैं इस करके विशेष तौर पर धन्यवाद कर रहा कि मीडिया किते ना किते निष्पक्ष होकर चल रहा है, क्योंकि मीडिया वो मैं पहला ही कहा है कि जिसका धर्म है अवाम दी पब्लिक दी सेवा करना, अवाम दियां प्रॉब्लम्स नूं सरकारे दरबारे पहुंचाना, वो तुसी अज बड़ी बखूबी अपना जिहड़ा फर्ज है वो निभाया है। इस करके मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अजीत सिंह जी जानना चाहते हैं, करण सिंह वजीर भी दावा कर रहे हैं वो चेयरमैन है और आप भी कर रहे हो, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, तो इसका हल कैसे निकलेगा? लोग भी जानना चाहते हैं, या फिर ये मान के चले कि ट्रांसपोर्टरों के दो गुट बन चुके हैं, एक के चेयरमैन करण जी है और दूसरे के चेयरमैन आप हैं। हाँ महेंद्र भाई साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता था कि आप क्वेश्चन करें क्योंकि जिस दिन एक 100 काल प्रधानों ने जो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट में ये बताना नहीं चाहता था, मगर महेंद्र भाई साहब ने, क्योंकि उस दिन भी एक बहुत अच्छा, क्योंकि रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं, तो मैं बड़ी इज्जत करता हूं महेंद्र भाई साहब की। उस दिन भी इन्होंने ऐसे ही जो इनका अपना अंदाज है उस अंदाज में बोला था कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन आज डिसॉल्व हो चुकी है, ये आपने बोला था। तो मैं महेंद्र भाई साहब आपको बता दूं कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ये है जो आप पीछे देख रहे हो, ये ट्रांसपोर्टर हैं। ये वो एसोसिएशन नहीं है जिसको 400 कार्ड प्रधान जिनकी अपनी इलेक्शन 10-10 साल से ड्यू हैं, वो जाके 4 बंदे उठ के ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन डिसॉल्व कर दें, ये नहीं हो सकता। वो रिजाइन दे सकते थे। मैं आपकी इसके लिए बता दूं, मैं जनता की भी कर दूंगा, क्योंकि वो जो प्रेसिडेंट थे, हमारी एक आज 6-7 यूनियंस ऐसी हैं, कुछ टैंकर यूनियन है, कुछ ट्रक यूनियन है, मेन तौर पे बसेस की यूनियन है, जिनकी इलेक्शनें पिछले 8-8, 10-10 साल से ड्यू हैं। और मैं एज ए चेयरमैन मेरा फर्ज बनता है कि मेरे पास एक हैंडीमैन भी आ सकता है, एक ड्राइवर भी आ सकता है, ऑपोजिशन जो भी ट्रांसपोर्टर है वो मेरे पास आ सकता है और मेरा फर्ज है मुझे उसको सुनना है। मैंने अपने फर्ज की पूर्ति करते हुए हर एक ट्रांसपोर्टर की उस गुहार को सुना। जब मेरे पास वो 7-8 यूनियंस के जो नुमाइंदे थे, जो ओपोजिशन में थे, वो आए, उन्होंने बोला कि जनाब हम भी काम कर रहे हैं, हम भी ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं, हमें भी वक्त मिलना चाहिए, इलेक्शन होके इलेक्टेड होके जो भी आए हमें परवान है। सो मैं उन 100 काल अपने प्रधानों से मैंने बात की, हमने रेजुलेशन डाला, मेरे चीफ पैटर्न साहब देवेंद्र चौधरी जी बैठे हुए हैं, हमने रेजुलेशन डाला कि आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन जो है इन यूनियंस की इलेक्शन करवाई जाएगी। उन मैंने 100 काल प्रधान को भी ये बात बोली। तो आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन अनाउंस हो गई। सो उन्होंने ये बोला कि असेंबली इलेक्शन के बाद चेयरमैन साहब हम इलेक्शन के लिए हामी भरेंगे। सो हमने असेंबली इलेक्शन से पहले एक रेजुलेशन डाला, उसमें मैंने ओपोजिशन के जितने मेन नुमाइंदे थे उनको बिठाया और हमारे इन प्रधान साहिबानों को बिठाया, जो कार्यकारी प्रधान थे, जो एक्चुअल में प्रधान नहीं थे, वो केयर टेकर थे, उनको बिठाया। वहां रेजुलेशन में उनके भी साइन है, हमने ये डाला कि आफ्टर असेंबली इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कराई जाएगी। अगर ओपोजिशन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा जो इस वक्त हमारे पास आया है कि इलेक्शन करवाई जाए, अगर वो डिनाई करता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। और अगर रूलिंग में जो प्रधान, जो केयर टेकर बैठे हुए हैं, अगर वो डिनाई करता है तो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुई 1 तारीख को,
हम में इनको बुला के ये बोला गया कि अभी हमने डिक्लेयर करना है कि इलेक्शन करवानी है। सो उन्होंने जब ये बात सुनी, उसके बाद 2 बार उनको चांस दिए गए, उनको बुलाया गया, वो उस इलेक्शन के प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो नहीं किया, वो नहीं आए। तीसरे टाइम हमने उनको जब तीसरा चांस दिया, वो नहीं आए, तो हमारी तरफ से ये जो 6-7 प्रधान हैं ये डिस्चार्ज किए हुए हैं, रेजुलेशन डाल के डिस्चार्ज किए हुए हैं। ये वो डिस्चार्ज प्रेसिडेंट हैं जो अपना सिंडिकेट चलाने के लिए, क्योंकि आज उनको लगता है कि उनकी दुकानदारी बंद होने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये खाली डिस्चार्ज नहीं किए, बहुत सारी चीजों में हमने कंप्लेनें भी दी हुई हैं। थोड़े विद इन डेज आपके पास वो कंप्लेनें आएंगी, उनसे पिछले 10-10 साल का हिसाब मांगा जाएगा, उनसे पिछले 10-10 साल के जो उन्होंने ऑफिस, क्योंकि वो ऑफिस जो हैं वो ट्रांसपोर्टरों को अलॉटेड हैं, उन्होंने उन ऑफिस के भी किसी के 8 लाख, किसी के 10 लाख, 35 लाख रुपए तक उनके रेंट ड्यू किए हुए हैं। उन सबका हिसाब जो है आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा। आज मैंने ये बात नहीं करनी थी, महेंद्र भाई साहब, आपने ये क्वेश्चन। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि दोनों चेयरमैन सामने हैं, वो अपना कह रहे हैं और आपने कहा कि हमें पूर्ण रूप से समर्थन मिला, तो क्या लीगल कार्रवाई होगी? क्योंकि ऑल J&K वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करें तो एक ही चेयरमैन हो सकता, अगर कोई खुद को स्टैंड करता तो उसके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई होगी या नहीं होगी? दोनों ग्रुप मिलकर मैंने पहले ही आपको एक बात बोली है कि ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो सारी संस्थाओं, यूनियंस और जितने भी प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्टर हैं उन सबको मिला के ये ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ना कि वो 6-7 प्रधान जिनकी 8-10 साल से इलेक्शन ड्यू हैं, वो ऑलरेडी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से डिस्चार्ज किए गए हुए हैं। जब वो डिस्चार्ज हैं, अगर वो किसी को चेयरमैन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से मैं वर्ड बोलूंगा, करण सिंह वजीर मेरा छोटा भाई है, छोटा बच्चा है, उसके पिताजी हमारे दोस्त थे, मगर मैं ये बोलूंगा कि वो इलीगल है, क्योंकि वो 6-7 प्रधान जो ऑलरेडी ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से डिस्चार्ज किए गए हुए हैं, वो अगर किसी को प्रधान बनाते हैं तो ये आप सोच लीजिए कि वो अपनी दुकानदारी, जो उनको पता है कि इस वक्त जो उनका नेक्सेस था, जो उनका सिंडिकेट था, जो उनकी दुकानदारी थी, वो बंद होने का टाइम आ गया है। इसलिए वो कहीं ना कहीं करण सिंह वजीर को, मैं वर्ड बोलूंगा, मेरी वर्ड का बुरा मत मानिएगा, वो बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ये समझ करण सिंह वजीर को होनी चाहिए कि कौन आदमी, कौन डिफॉल्टर आदमी, कौन डिस्चार्ज प्रेसिडेंट उनको चेयरमैन बना रहे हैं। हम वेलकम करते हैं करण सिंह वजीर का, आए हमारे साथ बैठे, क्योंकि अजीत सिंह पहला वो शख्स होगा जिस दिन तरलोचन सिंह वजीर, स्वर्गवासी तरलोचन सिंह वजीर जी जब पूरे हुए तो मैंने करण सिंह वजीर के घर में बैठ के एक बार नहीं 10-10 बार ये तरलोचन सिंह वजीर के पुत्र करण सिंह वजीर को आगे लाने की बात कही थी, तो वो आगे से दोनों हाथ जोड़ते थे कि मैं कनाडा में सेटल हूं। आज अगर उनका मन है ट्रांसपोर्ट की सेवा करने का, तो मैंने पहले ही बोला है कि ये जो ट्रांसपोर्टर आप देख रहे हैं, ये जो हजूम 20 डिस्ट्रिक्टों का आप देख रहे हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर बैठे हुए हैं, तो आए बिना पदवी के इनके साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट की सेवा करें। अगर वो ट्रांसपोर्ट का दर्द रखते हैं तो पहले फील्ड में आए, ट्रांसपोर्ट की टी को समझें कि टी फॉर ट्रांसपोर्ट होता है, उसको समझ लें, बिना पदवी के आके पहले वो ट्रांसपोर्ट की सेवा करें। हम उनको उठा के यहां वो चाहेंगे बिठाएंगे, मगर कम से कम उस लाइन में आए तो सही ना, आना जरूरी है उसके लिए। सवाल हुए हैं, कहा गया है कि अजीत सिंह जो है, इनका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये भी कहा जा रहा है कि आपके कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं। मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मैं चाहता हूं कि मीडिया वो क्वेश्चन करे जो आवाम के क्वेश्चन है ना। आप मेरे हिसाब से 10 साल पुराने जर्नलिस्ट होंगे, आप अगर 10 साल पुराने जर्नलिस्ट हैं और अगर सच्चे जर्नलिस्ट हैं तो मेरे हिसाब से कंप्लेनें आपके खिलाफ भी 2-4 जरूर होंगी। ये मैं नहीं मान सकता कि अगर आप सच्चे हैं तो कोई भी यहां में कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं हो सकता जिसके खिलाफ कंप्लेनें नहीं हो। मुजरिम और मुजरिम दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, ठीक है, इन दोनों में बहुत फर्क है। कोई कन्वेक्टेड आदमी को आप बोल सकते हो कि ये कन्वेक्टेड है, ये सजा याफ्ता है, ये मुजरिम है, आप उसको बोल सकते हो। ये बोलना, कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं नहीं बोलना चाहता था मगर आपको बोल देता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो
मेरे वो सो कॉल्ड प्रधान साहब उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, आप शायद वो नहीं बोल रहे वो, मगर मैंने अच्छे से सुने हुए हैं। और हमारी पूरी लीगल टीम उसमें लगी हुई है, कहां कहां एफआईआर होनी है, कहां कहां साइबर क्राइम में वो एक कंप्लेन गई हुई है, और कहां कहां डिफेमेशन केस है, वो विद इन डेज जो है वो आप तक जनतक कर दिया जाएगा। उनकी एक एक बात का जवाब मैं उन मेरे भाइयों को बता दूं कि जो जो आपने अपने मुख से बोला है उसके लिए प्रूफ इकट्ठा करके रख लीजिए। आज मैं लाइव होके बोल रहा हूं कि उसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। कहीं भी किसी चीज के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। केस आया ड्राइवर का जो कि आउट ऑफ स्टेट जिसਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ अभी देता हूं। ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो क्या उस ड्राइवर वीर ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਹੋਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਆਵਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸ ਔਰ ਥਾਣਾ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਚਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੂੰ ਜੰਮੂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। अजीत जी, एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਯਸ ਹਾਂ उन्होंने कहा कि ਤੁਸੀਂ बीजेपी ਦੇ ਏਜੰਟ जी जी उन्होंने ये कहा कि आप बीजेपी का फेवर करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे साइड मारी। इस पर जवाब। ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਸ਼ਮੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਐਨਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਐਨਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਾਨਾ ਚਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਾਓਗੇ, ਕੱਲ ਐਨਸੀ ਦਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ
ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਟੈਂਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਟੈਂਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡੀਪਕਾਮ ਕਨੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲ J&K ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਵਿਟ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਰਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਸਵਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ SKICC ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਡ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸਨਲੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਔਰ